So good afternoon, all of you. Yesterday we are given this example for your homework. What is the answer of this homework? A system exists infinite number of solutions. Okay. So we just see what is the solution of this equation. Yes, yesterday we are given this example. What is the solution of this equation? Fastly. What is the solution of this equation? Infinite number of solutions. Exists Infinite number of solutions. You find infinite number of solutions is nothing but the solution is like this: 6 plus 3 divided by 5, then 2 minus 3t divided by 5. This is the solution. 1, 2, 1, 2, 2 minus 1, 2. Aisha, please. 4 minus 7 minus 5, 2. Now just simplify. R2 minus 2, R1. R3 minus 4, R1. So 1, 2, 1, 2. R2 minus 2, R1. 2 is minus 5. Then minus 3. Minus 3. Minus 4. Minus 4. R3 minus 4, R1 is minus 8 minus 7. Minus 15. Then minus 4. Minus 9. Minus 9. Minus 8. Minus 9. Minus 6. Minus Now next, multiply R2 by minus 1 and multiply R3 by minus 1 upon 3. We got the matrix is 1, 2, 1. Or better way, just before we multiply, we write down like this. R3 minus 3 R2. We got 0 minus 5 minus 3 minus 2 is 0. R3 minus 15 minus plus 15, 0. Minus 9 plus 9, 0. Minus 6 plus 6, 0. Therefore, rank of A equal to 2, rank of AB equal to 2. So this gives rank of A equal to rank of AB is equal to, which is less than 3. Therefore, system is consistent. System is consistent and having unique solution. Infinite number of solutions. Infinite number of solutions. For that, we make equation. The first equation we make xy plus 2y plus z equal to 2. And second equation 5y plus z equal to 2. All are minus sign. All are minus sign. That's why we take just a positive term. What is the next term? We just put any value as a t. So z equal to t. As we put z equal to t, we got 5y plus t equal to 2. T equal to, sorry, y equal to 2 minus t divided by 5. Put x and y in 1. This is the first equation. This is second equation. Sir, 3t na. Hello, sir. Minus 3t. Sorry, minus 3t. 5y minus 3t is equal to minus 2.
तर 2 मायनस 3t अपॉन 5 येतं. सर -5 येतं इथं. Check the calculation, Pranali. X and y in 1. So we got that x equal to plus y equal to 2 times 2 minus 3t divided by 5 plus z equal to t equal to 2. Just simplify x equal to 4 minus 6t divided by 5t whole divided by 5 is equal to 2. Just simplification x plus 4 minus t divided by 5 equal to 2. Simplification x equal to 2 minus in bracket 4 minus t divided by 5. Take LCM x equal to 2, that is 10 minus 4 plus 4t divided by 5. Something is wrong here. 60. सर ते इक्वेशन नंबर 2 -5y -3z येते वाटतं बघा तिथं. काय इक्वेशन नंबर 2 ला. That is not important actually. So forget that. Y is correct, no problem. Or y is बरोबर correct. आहे. Y is correct, Z is correct, no problem. What about the X? 10 minus 4 minus What about the X? sorry sir, 10 minus 4 plus t येते ना सर. Yeah, I know that, but what is your X? प्लस 4t येत नाही की सर, नुसतं t येते ना. प्लस ते आपण सर ते इक्वेशन नंबर Yes, sir. 2 आहे ना ते -5 वाटतं बघा सर. अरे मित्रांनो, फॉरगेट दॅट मित्रांनो. Y आपला बरोबर आला, हा मायनस घेतला, हा मायनस घेतला, हा मायनस घेतला, हा मायनस घेतला. मल्टिप्लाय मायनस साइन दे थ्रूआउट द इक्वेशन, हेच इक्वेशन येणार ना. त्याच्याबद्दल विचार करत नाही रे मी. तर बरोबर आहे. लास्टची सेकंड लास्टच्या स्टेपला 4t नाही, हा. मग खाली 4t कशाला हा, येते? sir. 4 न मल्टिप्लाय करायचं नाही. तर स्टेप येते 10 minus 4 plus t upon 5. हा येस येस येस. काय झालंय आज जरा Multiply हा 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 ते म्हणताय. ओके, काही चुकलं सांग बरं का. आज जरा अवघड होणार आहे माझं, चुकणार आहे आज सगळं. सो व्हॉट यू गेट द आन्सर? x इक्वल टू 6 plus t upon 5. 6 प्लस t अपॉन 5. Okay. Means what is x equal to? X equal to 6 plus t. अपॉन 5. Y equal to 2 minus 3t upon 5. Minus t upon 5. And z equal to Z t. is equal to t. t. Okay. Suppose same equation जर तुम्ही पुट केला इथे पहा बरं का. मी आता इथे इक्वेशन घेतो आपण. ते इक्वेशन घेऊ आपण. x plus 2y plus z equal to 2 and 5y plus 3z equal to 2. जर मी y equal to t put केलं or where t belongs to r, y equal to t put केलं तर z काय होणार? 2 minus 5t divided by 3. बरोबर आहे. आणि x काय होणार? x equal to is 2t plus 2 minus 5t divided by 3 equal to 2. So what is x equal to? So x equal to 4 plus 3t. Sorry. 3 2 6 2 2t divided by 3. This is your x. म्हणजे x काय होणार आपला? x equal to 4 plus 2t divided by 3. Y equal to 2 minus 5t divided by 3. Y is equal to t, sir. And z, sorry, y equal to t na. And z equal to 2 minus 5t upon minus 3. 5t divided by 3. पहा इक्वेशन वेगळं आले. इक्वेशन वेगळं आले. इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्युशन आहे. पण जर कंपॅरिझन केलं ना तुम्ही t इक्वल टू मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ह्या सगळ्या व्हॅल्यू जे कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही, ह्या व्हॅल्यू आणि ह्या व्हॅल्यू जवळपास सगळ्या सेमच आहेत. जवळपास सगळ्या सेमच आहेत. ओके, कंपॅरेटिव्ह सगळ्या व्हॅल्यू सेमच येणार आहे. सपोज ह्या ठिकाणी t इक्वल टू 0 आले. t इक्वल टू काय आले? 0 टाकलं. z इक्वल टू 0 0 व्हॅल्यू देणार 6/5 2/5 आणि 0. सपोज इथे t इक्वल टू 0 टाकलं, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 साठी पण तुमचं जो 0 यायचा इथे इकडे 0 यायचा असेल तर t इक्वल टू अशी व्हॅल्यू टाकायला लागेल 1/5 1/5 किंवा 2/5. t इक्वल टू काय टाका? 2/5.
टी इक्वल टू 2/5 तुमची ह्या कम्पेअर तुमची व्हॅल्यू येईल. हा, टी इक्वल टू 2/2 टाका, 2/5 टाका, तर एक्स इक्वल टू येईल तुमची 6/5, वाय इक्वल टू 2/5 आणि झेड इक्वल टू 0. हीच व्हॅल्यू येणार तुमची. म्हणजे कसंही तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन, आयदर झेड इक्वल टू टी और वाय इक्वल टू टी, युअर फायनल आन्सर इज सेम. फायनल आन्सर म्हणजे हे नाही बरं का, हे आणि हे नाही. युअर फायनल आन्सर म्हणजे असं इथे पुट केलं ना, तिथे सेट भेटला तुम्हाला 6/5, 2/5 आणि 0. हा सेट आपल्याला कुठल्या तरी इक्वेशनला भेटेल, टी इक्वल टू हा सेट कुठल्या तरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मीन्स ऑल व्हॅल्यू इज सेम. All values same. Okay. So this is your solution. Yesterday we are given. Hope so you are solving this example. पहा तुम्ही मला एक्झाम्पल टाकतायत, कमीत कमी मला 20 एक्झाम्पल पडतात रे. मी प्रत्येकाचा आन्सर तर सांगू शकत नाहीये. त्यामुळे होप सो तुम्ही तुमचं स्वतःच चेक करायचं. कसं चेक करायचं सांगतो तुम्हाला. की तुमचे जे XYZ चे व्हॅल्यू आहेत त्यातले पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ह्या एका इक्वेशन मध्ये पुट करायचा प्रयत्न करा. कुठल्या तरी ह्या कुठल्या तरी इक्वेशन मध्ये पुट करायचा प्रयत्न करा आणि इक्वेशन RHS इक्वल टू LHS सॅटिस्फाय होतंय की एवढं चेक करा. होत असेल तर युअर आन्सर इज राईट. होत असेल तर युअर आन्सर इज राईट. आता काही लोकांनी काढलंय, काही लोकांनी x इक्वल टू समथिंग 6, y इक्वल टू 2 and z इक्वल टू समथिंग 0. आय थिंक आय डोंट नो व्हॉट इज व्हॅल्यू. पण जी व्हॅल्यू काढली तुम्ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काढली. तुम्हाला इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन कॅल्क्युलेशन चुकतात आणखी पण आपले काहीतरी. ओके, सो प्रॅक्टिसची गरज आहे. क्लिअर द पॉइंट? एव्हरीवन क्लिअर दिस? Yes, sir. So take the Yes, sir. Yes, next sir. example for your solution. Right on. Next solve. किती नंबरचं एक्झाम्पल आहे मित्रांनो? 7. ओके, 7. सॉल्व. 7 number. 5x plus 3y plus 7z is equal to 4. 3x plus 26y plus 2z is equal to 9. 7x plus 2y plus 10z is equal to 5. थोडंसं बिग आहे बरं का. आता कॅल्क्युलेशन करायला थोडंसं वेगळं जाईल कारण की 1 आणण्यासाठी थोडं क्रिटिकल आहे. तर कसं करणार, काय करणार? सॉल्व इट, गिव्ह मी द आन्सर. सॉरी,
थोडस मोठं आहे म्हणजे कॅल्क्युलेशन मोठे आहेत, बाकी एक्झाम्पल सोपं, जर 3 स्टेप मध्ये आन्सर आहे. No, Madhuri, wrong one. Madhuri, wrong one. Yes, Pragati is right. Yes, Pragati is right. Answer is right. So find it the solution. No, Sakshi, it's wrong one, Sakshi. Yes, Yuvraj, solid. Right, eh? पुढे solve करा. Yes, Abhijit is right. Solid next. Solution काढा पुढचं.
So all of you get the simplification. We got the solution equation like this. 5, 3, 7. No, Pooja, it's wrong. Wrong one, Pooja. 0, 0, 0, 0. Here is 0. Here is 4. What about the second row we got? What about the second row we got? Something 11 minus 1, 3. 11 minus 1, 3. After simplification, we got the 11 minus 1, 3. Therefore, सुरुवातीपासून solve करा. हा? So transformations आहेत. वेगळे आहेत का? सॉल्व करता का ते पूर्ण? Okay. So first calculation R2 minus, that is 3R2, sorry, 5R3 minus 3R1. 5R2 minus 3R1. So 5, 3, 7. Here is we got the 4. Here we got 0. And next calculation 5R3 minus 7R1. Here we got 0. मी म्हणलो आधीच म्हणलं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मोठे आहेत फक्त, बाकी काय नाहीये. टेक कॅल्क्युलेटर. 26 into 5 minus 3 into 3, 9. किती रे? 6 पंचे 30, 5 दुने 10 आणि 13. 13 वजा 9 किती? 121. Then next 10 वजा 21. 10 वजा 21 किती? 11. -11. बरोबर आहे. पुढचं 9 45. 45 वजा 12. 45 वजा 12 किती? 3. 33. 33. बरोबर आहे. कॅल्क्युलेशन फक्त मोठे आहेत, बाकी काय नाहीये. ओके, पुढे 5R3 ना, म्हणजे 5 दुने 10 आणि 7 त्रिक 21. 10 आणि 21 किती रे? -11. पुढे पुढचं कॅल्क्युलेशन 50 आणि 49. 50 आणि 49 1. 1 आणि इथे किती? 25 आणि 25 आणि 33 ना? येस, 33 ना? दॅट इज -33 ना? 25 आणि 28, सॉरी, माझा 25 -3 ना, सॉरी, -3. Then we make that calculation is here R2 divided by 11. So what is the matrix becomes? Matrix becomes matrix of 5, 3, 7. 5, 3, 7, 4, 5, 3, 7, 4 आणि पुढे काय? 0, 11, -1, 3, 0, -11, 1, -3. Then next calculation R3 plus R2. We got this transformation. आलं का? क्लिअर का मित्रांनो? फास्ट. Yes or no? आलं का रे प्रसाद? Yes, sir. Yes. Yes, Prasad. Yes, Okay. sir. Rank is same. Yes, sir. So system is माधुरी, पूजा, कुठं चुकलं का? आलं का? प्रणाली, हा? System Infinitely many solution. consistent. This word is very important. And having infinite number of solution. Okay. So calculate infinite number of solution. We directly write down x equal to. So what is x equal to? X equal to 7 minus 16t divided by 11. Y equal to 3 plus t divided by 11. And z equal to
T, where T belongs to R. T belongs to R. This is your solution we got. This is your solution we got. Okay. This is solution we got. Everyone clear this? Yes, sir. Yes, sir. Roll number 37. No, sorry, 38. आहात का 38? Roll number 38. Yes, sir. कळालं का? Yes. हो. कळालं का? काल कुठे होता तुम्ही? हॅलो 38. हा सर. काल कुठे होता? ते जरा काय लेक्चर केलं का? का गाडीवर होता काल? नव्हतं फोन. का गाडीवर होता? फोन मध्ये हा? चार्जिंग नव्हतं फोन मध्ये. चार्जिंग नव्हतं फोन पण मध्ये तुम्ही- चार्जिंग नव्हतं. तुम्ही कनेक्ट होता की इथं? थोडं वेळच होतं सर. कुठे होता? बर 39. 39 येस सर. होता का लेक्चरला होता? हो हो. किती वेळा आवाज दिला तुम्हाला काल? नाही, काल नाही दिला सर. नाही दिला? अरे दिला असं वाटतं मला. नाही दिलाय काय? नाही लेट आलं नव्हतं का सर? लेट आलता काय? बर बर असं हा. होतं. बर असू द्या असू द्या. नव्हतं परवा दिवशी. ओके चालेल. रणजित तेव्हा उशिरा जॉईन झाला तुम्ही आज? 42 उशिरा जॉईन झाला तुम्ही आज? सगळ्यांना क्लिअर झालंय? ओके सो दिस इज हॅलो सर. हा बोला. सर फोन आलता तो बाहेरच पडलो, परत लॉग आल्यावर आज जर ह्याच्यावर हे केल्यावर आज येत नव्हतं सर, परत रिजॉईन झालो. बरं बरं ओके. आता हा जो आहे दिस इज फॉर युअर हार्ड वर्क. So I will give the answer also. What is the answer of this one and this one? So this is a no solution. 2x minus y plus 3z equal to 8. 840. 840 I think unique solution is the 9-1. युनिक सोल्युशन फाइंड करा तुम्ही. आणि x minus 3y ह्याला इन्फानाइट मग 3 वेगळे एक्झाम्पल घेतलेत. दिस 3 एक्झाम्पल फॉर युअर हार्ड वर्क. हा माझा नंबर जो आहे टेलिग्रामला, ऍक्च्युली मी काल सेटिंग तुम्हाला सुरुवातीला मी सेटिंग सांगितली टेलिग्रामची, बरोबर आहे? हॅलो येस माझी सर. टेलिग्रामची जी सेटिंग आहे ती अशी होती की जी माझ्या कॉन्टॅक्ट नंबर मध्ये आहेत तेच फाइंड करू शकत होते. जे कॉन्टॅक्ट नंबर मध्ये नाही आहेत ते मला फाइंड करू शकत नव्हते. तर मी सेटिंग काल बदलली आहे की कोणी पण मला आता फाइंड करू शकतो माझ्या नावाने. माझे नाव आहे तिथे @प्रसाद जरे या नावाने सर्च करा किंवा 9860502876 या नावाने सर्च करा. ओके मग त्या ठिकाणी मी टेलिग्रामला सापडेल. आता सेटिंग बदललेली मी काल.
कोणी पण मला सर्च करू शकतात त्या नावाने. काय व्हायचं की खूप जण मला ग्रुपमध्ये ऍड करायचे वेगवेगळ्या ग्रुप. ती सेटिंग टाळण्यासाठी मी ही सेटिंग केली ती. ओके. कोणाला काय अडचण आता? सर यस. सातव्या गणितात सर A11 ला 1 करायचं होतं पायच्या ठिकाणी. सातवं कुठं आलं ते? ना केलं चालतं, केलं तर चालतं, पण प्रॉब्लेम काय माहिती का? हॅलो. हा सर. कॅल्क्युलेशन वाढतील, बाकी काय नाहीये. केलं तरी चालतं. कॅल्क्युलेशन खूप वाटते सर, आम्ही करून बघितलं. कॅल्क्युलेशन वाढतात, कॅल्क्युलेशन वाढतात. मी तुम्हाला काय म्हणतो, डिवाइड बाय 5 आणि डिवाइड बाय ही गोष्ट कधी करायची माहिती का? खूप पॉसिबलच नाहीये, पॉसिबलच नाही त्यावेळेस. ओके. डायरेक्ट 0 करायचा सर. हा डायरेक्ट 0 कारण बेटर वे तेच आहे ना आपलं. ओके ओके ओके. मला सर्च करू शकतात आता माझ्या टेलिग्राम वरती. ओके. कोणाला काय अडचण? सर हा बोला अनुजा. हा त्या 8व्या एक्झाम्पल मध्ये x4 किती घ्यायचा सर का 0? 8व्या एक्झाम्पल 8 कुठं? हा x4 तिसरं 0. इक्वेशन. x4 0 नाहीये त्या ठिकाणी 0च घेऊ. हा हा. ओके. स्क्रीनशॉट काढून घ्या प्रत्येकाने, नाहीतर मी सेंड करतोच आहे. ओके. आता 4 जण एलिजिबिलिटी फॉर्म भरायचे राहिलेत. रोल नंबर 5 तर आले नाहीयेत. आणखीन कोण कोण एलिजिबिलिटी फॉर्म भरायचे राहिले? तरी 4च जण राहिलेत फक्त एलिजिबिलिटी फॉर्म भरायचे. त्यांनी भरलाय का? त्यातले 2 जण रोल नंबर 24 आणि रोल नंबर किती रे 30 का 42 और समथिंग, त्यांचं ते बीएससी ऍडमिशन असल्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. ते बाकीच्यांचं एलिजिबिलिटी फॉर्म भरून घ्या. कोण राहिले आता जे जॉईन आहे त्यापैकी एलिजिबिलिटी फॉर्म भरायचं कोण राहिलंय का? सर एलिजिबिलिटीचा फॉर्म म्हणजे ते युनिव्हर्सिटीचा फॉर्म का? हा युनिव्हर्सिटीचा फॉर्म. येस सेम तेच भरलाय सर. ओके. ज्यांनी राहिले त्यांचे सगळे झालेत नाही आतले? ओके चालेल. हा अटेंडन्स द्यायची गरज नाहीये, अटेंडन्स घेतलेली मी ऑलरेडी. ओके. सो स्क्रीनशॉट घ्या प्रत्येकाने याचा. स्क्रीनशॉट घ्या.